all of you, welcome back to my channel. So in this video we are going to see a new place, Mussoorie, which is also known as the Queen of the Hills. Mussoorie is a hill station and a municipal board in Dehradun city, and which is almost 35 kilometers from Dehradun. The hill station is in foothills of the Garhwal Himalayan range, the adjoining town of Landur, which includes a military cantonment, and Mussoorie is at an average altitude of 2005 meters. To the northeast are the Himalayan snow ranges, and to the south the Doon Valley and Shivalik ranges. The second highest point is original Lal Tibba in Landur with a height of over 2275 meters. Mussoorie is situated atop a horseshoe crest on the mountains of the Garhwal with commanding views of the underlying Doon Valley and the magnificent Himalayan beyond. The mountain hamlet is offering an era of sightseeing adventure and shopping opportunities, most of which can be wrapped up in a weekend, ranging from enthralling views of the panoramic valleys and hills to exciting treks, leisurely walks, and endless shopping opportunities. Missouri has everything in place to make a memorable holiday. Above the clouds and the hassle of the urban life, the scenic hills of Missouri are just magical and outstanding, as the stories of the great author who lives here. Welcome to Ruskin Bond's hometown. Its picture cliffs, panoramic views, variety of flora, fauna, snow-covered mountains, and winters make Missouri a serene holiday destination. Unwind yourself in this land of tranquility by booking a trip to here. And the famous places to visit in Mussoorie are Kempty Falls, Lal Tibba, Mall Road, Company Garden, Landur, and Gun Hill. And right now we are in the Mall Road, but we could not explore it as it was raining when we were there. So on the way to Mussoorie, we found a temple named Prakeshwar Mahadev Temple, and here we can see a Spatika Linga, and also you can have darshan of Mahadev. And the variety thing over here is they offer chai as a prasad, and also peta, which is Delhi famous sweet. So we will be getting this as prasad in that temple, which I found it very different because generally we don't have that type of prasadams at any other temples. And in that temple we have some shops with jewels like Rudraksha and also some gemstones. So even they are so precious stones, so you can shop over there and you can find a variety of spatika lingas also, spatika like Sri Chakram and Shivalingas also. This was a temple which is situated in the mountain. The view was really awesome and mind blowing. We had a very good time over there as we were traveling from morning 8. The tea over tasted really very good, and we were exploring the shop over there. We can find Rudraksha, Shaligrama, and Spatika Lingas or Spatika Sriyantram. Those are the varieties you can have there. Rudraksha, you have different varieties like starting from 250 to some 1000, 2000 ranges. So you can have a look over there. And the temple was really breathtaking because it was on the mountains. The view was really superb. We had a very good time over there. And after that, we went to the Mall Road. Actually, we thought of exploring the Mall Road and we thought of shopping some things, but when we reached the mall, it was really raining, so we could not explore it. So we decided to have some dinner as it was 8:30 p.m. So we decided to have a dinner over some Jeet restaurant, something like that. So we decided to have some momos and roti, something like that, because the momos over here are different and they really taste good. So these are the paintings on the wall, Pahadi Thali. I found it really superb and eye-catching, as you can see what all the things done over there. And the momos tasted really good. We had some veg momos, veg fried momos, and it was made in pure wheat flour, whereas in Hyderabad or other places you can find it in maida. And this was a soup. In that soup you had some paneer also. For the first time I saw paneer in the soup, and the roti and curry tasted okay, very good, but they eat less spice, so it was a bit spiceless in the curry. And the som over there was in only green color, not white color, whereas in other places you find it white. There it is like only green in color. So after having our dinner and after seeing the rainfall in the Mussoorie, we reached our resort, and this was a resort. It was really almost 9:30 p.m. in the night. So we had a really good view over there because it was full of lights. And this is the room where we are going to stay for 2 days, I guess.
and this was a room had a cupboard, a bed, and a window. The breathtaking view was from the window. I really had a good view. And the next day morning, so this is the breathtaking view from the room. पहाड़ों में रहने का वो एहसास भी अलग होता है. That was a thing when I saw this view. It was really superb. And you have over here some lychee and figs, mango. So you can found these trees over here. అండ్ ఇది అనమాట రూము. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది అసలు. ఆ కొండల పైన ఉండడం అంటే అది చాలా ఉంది. సో మేమున్న ప్లేస్లో ఒక సైడ్ ఏమో మాకు కొంచెం హైట్లో ఉంది, ఇంకొక సైడ్ ఏమో వ్యాలీలా ఉంది. అండ్ ఇక్కడైతే మేము కూర్చొని ఐ హ్యాడ్ సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఆల్సో మై కాఫీ ఓవర్ హియర్. సో ఇట్ వాజ్ రియలీ సూపర్. అంటే ఈ వ్యూ అలా కొండల పైన లేవడము, ఆ లీజర్ డే, ఇట్ వాజ్ రియలీ సూపర్. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉండే. అండ్ సీయింగ్ ద హిల్స్, సీయింగ్ ద గ్రీనరీ, ఇట్ వాజ్ రియలీ సూపర్. ఐ రియలీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. సో లేచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మంచిగా అలా కూర్చొని జస్ట్ వ్యూ అలా చూస్తుండే. ఇవి వచ్చేటప్పటికి ఫిక్స్ చేయటండి. అండ్ ఇక్కడ మసూరి టు డెహ్రాడూన్ ఇక్కడైతే మనం ఫుల్గా లిచ్చీ చెట్లు, మ్యాంగో చెట్లు అండ్ ఫిగ్స్ చెట్లు ఇవైతే ప్రతి ఇంట్లో అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో లిచ్చీ అయితే చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తాను డెహ్రాడూన్ వ్లాగ్లో. సో ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి మసూరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పి వెళ్ళిపోయాము. ఇదైతే మా హోటల్ అనమాట. సో సూపర్బ్ ఉంది, బ్రౌన్ అండ్ వైట్ థీమ్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది. ఇది మా అంటే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళే ప్లేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఇంక్లూడెడ్. సో ఇవాళ అయితే ఉప్మా అండ్ కొంచెం ఓట్స్ ఉంటాయి కదా, ఓట్స్ వాజ్ రియలీ గుడ్, టేస్ట్ బాగుండే. అండ్ సమ్ ఆలూ పరాటా, నేనైతే ఇంకా బ్రెడ్ శాండ్విచ్ ఒకటి, ఫ్రూట్స్ ఒకటి తీసుకున్నాను. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా మన సైడ్ అంటే ఇడ్లీలు దోశలు ఉంటాయి, ఇక్కడ అలా ఉండవు కదా. సో పరాటా అక్కడ బాగుండే. అండ్ ఓట్స్ వాజ్ రియలీ డిఫరెంట్ అనమాట. చాలా బాగా నచ్చినాయి నాకు ఓట్స్. జనరల్గా మనకి ఇంట్లో నచ్చవు కానీ అక్కడ నచ్చాయి. సో ఇంకా అలా మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి ఫస్ట్ స్టాప్ ఏంటి అంటే మేము వెళ్ళింది కెంప్టీ ఫాల్స్. సో ఇదేంటంటే మేము ఉన్న ప్లేస్కి కెంప్టీ ఫాల్స్ ఒక హిల్ ఎక్కి దిగాలన్నమాట. సో ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టుక్ మాకు ఒక 2 hours అలా పట్టిందండి డ్రైవ్. కాకపోతే డ్రైవ్ వాజ్ రియలీ సూపర్. నేనైతే ఆ కొండలు, ఆ స్కై, ఆ గ్రీనరీ అది చూసి ఎంజాయ్ చేసుకుంటుండే. సో నాకైతే ఆ జర్నీ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ద జర్నీ. అండ్ చాలా చాలా రీల్స్, చాలా ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అయితే తీశాను. సో దట్ వాజ్ ద థింగ్ అనమాట. సో ఇంక అక్కడి నుంచి అయితే కెంప్టీ ఫాల్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హిల్ అన్నాను కదా. సో ఇంకా వీఆర్ గోయింగ్. ఈ వ్యూ అయితే బాగుండే. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఫేమస్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట డెహ్రాడూన్ మసూరిలో. సో మన ఫిల్మ్ స్టార్స్ అందరూ అక్కడ చదువుతారు కదా. సో ఆ స్కూల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇవి అయితే వ్యూ అండి. అండ్ ఉండేది సింగిల్ రోడే ఉంటుంది, హిల్స్ పైన కదా. సో మనం చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే డ్రైవ్ చేయాలి. ఇంకా అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఓకే కదా అలా అని చెప్పేసి. సో ఫైనల్గా అయితే మేము కెంప్టీ ఫాల్స్ రీచ్ అయిపోయాం అనమాట. సో ఇంకా మనకి ఎంట్రీ అయ్యే ముందు అయితే ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమేమి షాపింగ్ చేయొచ్చు అనేది అంటే బ్యాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ సోవెనీర్స్ బాగుంటాయి, మ్యాగ్నెట్స్ ఇవైతే మనం ఇక్కడ షాప్ చేయొచ్చండి. సో నేను కొన్ని మ్యాగ్నెట్స్ అవి చేశాను. అండ్ ఇక్కడ షాల్స్ కూడా బాగుంటాయి. సో యూ కెన్ షాప్ ఓవర్ దేర్. ఆల్రెడీ నేను ఏం షాప్ చేశాను అనేది అయితే మీకు వీడియో షేర్ చేశాను, కావాలంటే కింద లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేసేయండి. సో ఇంకా మనకి ఇదేంటంటే నడిచి వెళ్ళొచ్చు లేదా రోప్వేలో వెళ్ళొచ్చు. నడిచి వెళ్తే కొంచెం కింద ఎక్కువ ఉంటాయి మెట్లు అన్నట్టుగా అన్నారు. సో మేము ఇంకా రోప్వేలో అయితే వెళ్ళాము. ఇది సమ్ 150 రూపీస్ ఏమో తీసుకున్నారనమాట రోప్వే. సో ఇంకా అలా రోప్వే నుంచి కిందకి వెళ్ళాలి. ఇది కెంప్టీ ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ ఏంటంటే చాలా పైనుంచి పడుతుంటాయి. ఇప్పుడు మనకి అంటే సమ్మర్ కదా, సో ఎక్కువ లేవు. అదే వింటర్లో వెళ్తే అయితే సూపర్గా ఉంటుంది అనుకుంటా వ్యూ అనిపించింది. అండ్ మీరు నమ్మరు, వెదర్ అయితే చాలా వేడిగా ఉండే అండ్ వాటర్ మాత్రం చాలా కూల్గా ఉండే. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే అక్కడ స్విమ్ డ్రెస్ తీసుకొని మనం స్విమ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఎంజాయ్ అనమాట. సో ఇలా అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఫాల్స్. మేమైతే జస్ట్ వాటర్లో అలా కాలు పెట్టేసి కొన్ని వాటర్ ఇలా చేతులతో ముట్టుకున్నాము అంతే. ఇంకా ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని ఇది ఎంజాయ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా మనకి గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే స్కై డైవింగ్ ఒకటి ఉంది అండ్ పైన ఉయ్యాల అయితే ఉంది. సో ఆ గేమ్స్ అయితే మనం ఆడొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ మీ అనమాట.
సో ఎండ బాగా ఉందన్నాను కదా, హ్యాట్ లేనిది ఉండడం చాలా కష్టంగా అనిపించింది. అందుకే హ్యాట్ కూడా పెట్టేసుకున్నాము. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది స్వింగ్. అంటే నాకు ఇది చూడడంతోనే బాలీలో స్వింగ్ ఉంటుంది కదండి, సేమ్ అదే గుర్తొచ్చింది. సో బాలీలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది స్వింగ్. కాకపోతే మంచి అవుట్ఫిట్ వేసుకొని అలా వీడియోలు దిగితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను. నేనైతే ట్రై చేయలేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ పహాడో మే మ్యాగీ. నేనైతే ఫస్ట్ డిసైడ్ అయ్యాను వెళ్ళడంతోనే పహాడో మే మ్యాగీ కంపల్సరీ తినాలి అండ్ అలాగే వీడియో చేయాలి అని. సో ఇంకా ఫైనల్గా అయితే అక్కడ మ్యాగీ కొంచెం కారంగా చేపించుకున్నాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు చప్పగా తింటారు కదా, అందుకే కొంచెం స్పైస్ బాగా వేయించుకొని ఫుల్ ఆ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ నేనైతే మ్యాగీ ఎంజాయ్ చేశాను. ఆ ఫీల్ నిజంగా వేరు అండి. సో ఫైనల్గా నేను కూడా పహాడో మే మ్యాగీ తినేసాను అన్న హ్యాపీనెస్, సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇంకా అక్కడ ఏంటి అంటే ఉయ్యాల, ఇలా స్కై డైవింగ్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా. సో యూ క్యాన్ ట్రై ఇట్. నేను ఒక నిమిషంకి చేద్దాం అనుకున్నాను, కాకపోతే అక్కడ వేడి మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఉందండి. సో ఆ వేడికి ఇవన్నీ అంటే అవుతుందో అవ్వదు అని, బికాస్ మేము జస్ట్ రోప్ వే ఎక్కి దిగి అక్కడ వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికే ఇట్ వాజ్ సో అంటే సో హాట్. హీట్కి ఏంటంటే మనము తొందరగా ఇలా టైర్డ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా. సో అలా అని చెప్పి అయితే ఆ స్వింగ్ అవి ట్రై చేయలేదు. మేబీ నెక్స్ట్ టైం. ఇది యాక్చువల్గా జూన్ ఈజ్ బెటర్. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే జనరల్గా ఉండే టెంపరేచర్స్కి మనకి వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా వేడి అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందండి. ఇంకా మేము వెళ్ళిన ముందు రోజు అయితే వాన కూడా పడింది, బట్ స్టిల్ నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ వేడిగానే ఉంది. సో ఇంకా రోప్ వే నుంచి పైనకి వెళ్తుంటే వ్యూ చూస్తున్నారు కదా, బ్రెత్ టేకింగ్. సో నాకైతే ఈ అంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని రోజులు ఒక 4-5 డేస్ మొత్తం పొద్దున్న లేవడంతోనే అలా మౌంటైన్స్, వాటర్ చాలా సూపర్గా అనిపించింది. అండ్ బయట వేడిగా ఉన్న వాటర్ మాత్రం చాలా చిల్లుగా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెట్స్ అయితే ఉన్నాను. సో నేను వెళ్ళిన ప్లేసెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నాను కదా. సో ఇక్కడైతే నేను తీసుకున్నాను. కెంప్టీ ఫాల్స్, ఉత్తరాఖండ్ అలా ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఏవి కావాలంటే అవి తీసుకోవచ్చు. 80 నుంచి 150, 200 వరకు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకా అలా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మ్యాగీ తినడానికి పాయింట్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి. మనకి కొత్త కానీ ఇంకా అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అదొక బిజినెస్ కదండి. సో మ్యాగీ వ్యూ పాయింట్ అని రెస్టారెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో యూ క్యాన్ ట్రై ఓవర్ దే. అండ్ ఆ తర్వాత ఈ డ్రెస్సెస్ ఇలా వేసేసుకొని పహాడీ లుక్లో మన ఫొటోస్ అయితే దిగొచ్చు. ఫోటోకి సమ్ 100, 150 అనుకుంటా, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్. సో నేను ఫైనల్గా అయితే నేను ఇలా రెడీ అయిపోయాను. ఇలా రెడీ అయిపోయి ఫొటోస్ అయితే దిగాను. ఇట్ వాజ్ సూపర్. అంటే వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అవి కూడా ఆ లుక్ కూడా మనం ట్రై చేయాలి కదా. సో అలా అని చెప్పి ట్రై చేసేసాము. ఇంకా ఆ తర్వాత అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేరే ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. సో ఈ వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా, సూపర్ ఆసమ్ అండి. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి వ్యూస్. నేనైతే ఆ డ్రైవ్ అయితే చాలా అంటే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. సో యూ కెన్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్, అంటే ఒక 2-3 డేస్ అయితే సరిపోతుందండి. ఇంకా మాల్ రోడ్ కూడా బాగుంటుంది. కాకపోతే మాకు ఇంకా ఆప్షన్ దొరకలేదు మళ్ళీ మాల్ రోడ్ వెళ్ళి షాప్ చేయడానికి, బికాస్ మేము డెహ్రాడూన్కి మసూరికి మిడిల్లో అయితే ఉన్నామన్నమాట. సో మళ్ళీ మాల్ రోడ్ వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ పైన వరకు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఇంకా ఆ రోజు అయితే ఇంకా వెళ్ళలేదు. కాకపోతే ఇంకా వేరే వేరే ప్లేసెస్ అన్నీ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసామన్నమాట. ఈ కొండలలో డ్రైవింగ్ అంటే నాకు షిమ్లాలో ఇలా చెట్లు ఉంటాయి కదా, సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాయి చెట్లు ఇవన్నీ. చూస్తుంటే సేమ్ ఆ వీడియోస్ అలా చూస్తుంటే ఎలా అనిపించింది అలాగే అనిపించినాయి అనమాట. సో ఇంకా ఆ రోజు నైట్కి అయితే ఇది అనమాట మెన్యూ. సో మెన్యూలో ఉన్న ఐటమ్స్ కాదు కానీ ఇంకా నేను యాక్చువల్గా బిర్యానీ అండ్ ఇది ఒక కర్రీ అండ్ రోటీ అయితే తీసుకున్నాము. సో ఇదేంటంటే కోఫ్తా కర్రీ అనమాట. సో అక్కడ వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా, ట్రై చేద్దామని అయితే అనుకున్నాము. అండ్ ఇది ఒకటి దాల్తో, మిక్స్డ్ దాల్తో చేసిన కర్రీ అండి. అండ్ రైతా అయితే ఇచ్చారు. ఫల్సో వాళ్ళు రైతాలో బూందీ అదైతే వేస్తారనమాట. ఇక్కడ ఏంటి అంటే రైస్ మన సోనా మసూరి తినలు వాళ్ళు ఓన్లీ ఏమంటారు బిర్యానీ రైస్ ఉంటాయి కదా, సో అవే తింటారనమాట. సో ఫైనల్గా అయితే డిన్నర్ ఎంజాయ్ చేసేసిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇలా ఐ లవ్ మసూరి అని కొన్నాను కదా, సో అదైతే పెట్టేసి వీడియోలు ఫోటోలు తీసేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ డే రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి సాంబారు, ఇడ్లీ వచ్చేసి రవ్వ ఇడ్లీ, పోహ, అటుకులు అనమాట. అక్కడ మనం చట్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ అక్కడ వాళ్ళు చట్నీ తినారు కదా, సో మనకు అలాగే పెట్టారనమాట. సో దాట్ వాజ్ ద వీడియో. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ టైం. బాయ్.